Дорогие друзья, спасибо, что вы сегодня пришли к нам. 21 июня во многих странах мира прошла премьера документального фильма, посвященного последнему году жизни английского архитектора, молодого человека по имени Нейл Плат. 21. jūnijā visā pasaulē notikusi akcija, kur tika rādīta filma, kas ir veltīta jaunam arhitektam, kas viņš ir pēc izglītības, kā по национальности, я пропустила, angļu arhitektam, kuram ir uzstādīta tātad alss diagnoze. Нейлу было 34 года всего, и казалось, жизнь удалась, у него было все, успешная карьера, семья, только-только родился ребенок. Neilam bija 34 gadi, viss bija ļoti veiksmīgi, tikko sākās karjera, piedzima bērniņš. И вдруг начались проблемы со здоровьем. Нейл обратился к врачу, у него были подозрения, ведь его дедушка в 61 год ушел из жизни из-за этого заболевания, и его отец в 54 года тоже ушел из жизни из-за этого заболевания, и он очень опасался, что это заболевание может передаться ему. Поэтому, когда они только познакомились с женой, они обратились на консультацию к генетикам, и генетики сказали, что существует совершенно небольшая вероятность того, что после 50 лет у него может возникнуть это заболевание. 34 gadu vecumā uzstādīta diagnoze, sākās problēmas, viņš bija vesels cilvēks, sākās problēmas ar veselību, un viņš vērsās pie ārstiem. Vērsās pie ārstiem, jo bija aizdomas par to, ka viņš varētu slimot ar šo diagnozi, ar alss diagnozi, jo, kā zināms, viņi pārmantoti ģenētiski. Viņa vectēvs ir aizgājis šīs slimības dēļ 61 gadu vecumā, un viņa tēvs aizgāja 54 gadu vecumā. К сожалению, диагноз подтвердился, и самые страшные опасения оправдались. Diemžēl diagnoze apstiprinājās, ka viņš vērsās pie ģenētiķiem, un visstrakākās, drausmīgākās bažas apstiprinājās. Это фотография Нейла с его совсем еще маленьким сыном, когда еще Нейл только-только узнал о том, что он болен. Šī fotogrāfija, Neila fotogrāfija ar viņu mazo dēlu, tas ir tad, kad viņš tikko uzzinājis par savu slimību. Это Луиза, жена Нейла. Она плачет женщина, но, к сожалению, когда Нейл позвонил из больницы и сказал, что диагноз подтвердился, она заплакала и закричала: «Это несправедливо, потому что ты так молод, неужели судьба может быть так жестока с нами, ведь у нас только-только родился ребенок». Šī ir Neila sieva, viņa bija ļoti laimīga sieviete, bet, diemžēl, kad piezvanīja Neils un paziņoja, ka diagnoze apstiprinājusies, sāka raudāt, un ka tas ir netaisnīgi, jo viņi ir jauks pāris, viņš ir ļoti jauns cilvēks, un viņiem ir tikko piedzimti bērni. Болезнь прогрессировала очень стремительно, к сожалению. И тогда, когда Оскар, маленький Оскар, ему был годик, он начал делать свои первые шаги, Нейл, к сожалению, уже больше не смог делать самостоятельные шаги. И тогда, когда Луиза кормила ребенка с ложки, она давала одну ложку своему ребенку и одну ложку своему сыну. Kad Oskars spēra savus pirmos soļus, tad Neils jau nevarēja viņam turēt līdzi, jo slimība strauji progresē, un kad Luīza sieva baroja Oskariņu no karotītes, tad viņai bija divas karotītes, ar vienu karoti viņa baroja dēliņu, ar otru viņa baroja Neilu. Но Нейл не отчаивался, он был сильным человеком, он начал вести свой блог, в котором он описывал свою жизнь. И этот блог заметили двое английских кинематографистов и предложили снять фильм.
Bet Nēls, viņš tomēr nenokāra degunu un turpināja dzīvot un uzsāka savu sociālo blogu, ja? Tas ir sociālajā tīklā, es saprotu, uzsāka savu blogu, kuram pievērs uzmanību 2 kinematogrāfi, ja? Un piedāvāja viņam tātad uzfilmēt filmu. Он согласился, и таким образом он хотел донести свое сообщение до людей. Он начал эту кампанию, но понимал заранее, что он ее не сможет закончить. Viņš bija piekritis, bet es palaidu garām kaut kādu daļu teksta. Viņš ir uzsācis šo kampaņu un saprata, ka viņš nevarēs viņu nobeigt. Un šī filma ir kā vēstījums, ja? Viņa vēstījums. Да, и он, то, что мы делаем сейчас, мы продолжаем то, что хотел сделать он, просто не смог, просто не успел. И это большая ответственность, которая легла на наши плечи, продолжить его дело, сообщить людям о том, что в мире существует много людей с подобными диагнозами, которые нуждаются в помощи. To, ko nepaspēja viņš, ir liela atbildība, tātad to daram mēs, jo tā turpinam mēs. Es zaudēju domas. Es nevaru padomāt, vai grūti tulkot. Vai grūti paturēt galvā visu, ko tu saki vienkārši. Kāds tev bija nobeigums, tātad attiecīgi? Наша обязанность продолжить Да, донести до людей весть о том, что есть эти люди, они болеют. Jā, tad mūsu uzdevums ir nest tālāk pasaulē un aiznest līdz cilvēkiem pateikt to, ka ir šādi cilvēki, viņi var ar visām savām diagnozēm, ar visām savām nepieciešamībām dzīvot un šo problēmu aktualizēt sabiedrībā. Tas ir maniem vārdiem, jā. Съемки фильма закончили за 1 день до смерти Нейла. И я хочу вам пожелать душевного просмотра. Фильм, конечно, очень тяжелый, но это именно такие фильмы заставляют нас задуматься, стать добрее и что-то делать. Filmu pabeidza filmēt 1 dienu pirms Nēla nāves. Mēs jums novēlam sirsnīgu un aizkustinātu noskatīšanos, jo tas nav viegli, tas ir smagi, taču pateicoties tieši šādām filmām mēs varbūt atveram savas sirdis un saprotam, ka mūsu dzīvē patiesībā viss ir kārtībā, ja? Tā, kuru pati Dilma? Vai drīkst kādu jautājumu? Vari. Par cik es pirmoreiz saskāros ar tādu lietu, es nemaz nezināju. Man kopiespējas tāds radās, ka tātad piedzimstot nemaz nevar zināt. Nevar zināt. Jā. Tātad tas nozīmē, ka dzīves gaitā Zini kā? kaut kādu periodu laikā tātad zaudē dzīvības enerģiju. Lai saprastu, par ko šodien ir runa. Kas ir ALS? ALS tā ir amiotrofiskā laterālā skleroze. Tā ir smagākā no neiromuskulārām saslimšanām, smagākā neiromuskulārā saslimšanas forma, kāda vien var būt. Pie ALS iet bojā cilvēkam pakāpeniski progresējot visi motoneironi, kas ir pakļauti cilvēka gribai. Tas nozīmē, ka ja mēs gribam paņemt zīmoli, mēs gribam to izdarīt, ja? Pakļaut cilvēku gribai. Mēs gribam paņemt zīmoli, mēs nevaram to izdarīt ar laiku. Ja? Mēs gribam spērt soli, mēs nevaram spērt soli. Mēs gribam kožļāt, mēs nevaram kožļāt. Ja? Un tas pakāpeniski progresē. Ir dažādi paveidi, kā slimība iet savu gaitu. Ja? Kādam varbūt sākas ar kājām, turpinās ar rokām, pēc tam cilvēkam ir jātaisa mākslīga, tad gastrostoma, mākslīgi jābaro viņš. Ja? Tad cilvēkam, parasti šiem slimniekiem, viss beidzas ar to, ka mums diafragmai ir moments, ka mēs varam aizturēt elpošanu. Ja? Varam. Tas arī ir cilvēka gribai pakļauts moments. Mēs varam aizturēt elpu. Tātad viss beidzas ar to, kad cilvēkam apstājas elpošana. Ja? Diafragmas muskulis vienkārši vairs nestrādā.
Ārzemēs tas ir tā. Tas ir normāli, jo tur ir šie te mākslīgās elpināšanas aparāti mājas apstākļos. Un cilvēks tāds kā Neils, ja, viņš var turpināt dzīvot ilgāku laiku nekā šeit pie mums Latvijā. Jo šeit pie mums mākslīga elpināšana mājas apstākļos nodrošināt nevar. Ja. Arī gastrostoma tur ir tā ļoti stipri, jo mums nav tas attīstīts, par to mēs parunāsim tālāk. Būs arī diskusija pēc filmas, bet lai saprastu, kāpēc piemēram, Neilam atklāja 34 gadu vecumā, kur ir problēma ausu ārstē. Ir problēma tāda, ka uzreiz atklāt slimību nevar. Viņa jau tevī iekšā ir, bet viņa neparāda nekādas ārējās izpausmes. Kāpēc? Tāpēc, ka motoneironiem cilvēku organismā ir lielas kompensatoriskās spējas. Ja? Ja jums ir gājusi bojā puse motoneironu, tikai tad jūs varat sajust, ka jums pēkšņi kaut kā kāja neklausa man. Es klupju, es nevaru tā īsti zaudēt tās kājas. Ja? Tas notiek tikai tad, kad ir puse motoneirona jau zaudēta. Tas ir tad, kad slimība jau ir savā pēdējā gandrīz stadijā. Ja? Kāpēc, piemēram, ausu ārstēt nevar? Šobrīd vēl pasaulē nav atklātas zāles. Ir viena zāles Riluteks, kas palielina progresu, un tad ir ļoti, ļoti procentuāli, tas ir, tur ir. Vienīgais, ko var, pieņemt slimību, saprast, kas tas ir par zvēru, ar ko man nāksies saskarties, un attiecīgi tālāk dzīvojot, tad, ja ir ārzemēs multidisciplinārās brigādes, ārstu brigādes, kas progresējot slimībai, viņi arī dažādi progresē. Ja? Bet cilvēku dzīves laiks apmēram no šīs te briesmīgās diagnozes ir no 25 laikam bijis pats apmēram vidēji 10 gadi. Ja? Un mums ir profesors, viens es neatceros, kā viņa vārds, kuram kustās, lai saprastu, ka cilvēks var dzīvot. Viņš ir profesors, viņam ir 4 studenti, viņš vada 4 disertācijas, pats vēl zinātnieks ļoti aktīvi strādā, bet viņam strādā tikai acu āboli. Tikai, jā. Viņam strādā tikai acu āboli. Bet šie te palīgi līdzekļi, kā tas ir ārzemēs attīstīts, jā, viņam, protams, ir tanks, rati, kurš ir aprīkots pilnīgi elektriski ar visu, viņam ir rudas modifikators, viņam ir mākslīga elpošana, viņam ir gastrostoma, jā, bet viņš dzīvo, viņš strādā, viņš turpina strādā. Tā tad nervu šūnas nav spējīgs vairāk tos impulsus pārraidīt. Jā.